नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपण जिलार नाम लिखिदेवे भिडटी को लाइक करदे तेरे कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकेबा। प्रथम खबर जनगणना पाखे आसुची केन्द्रर बड़ निष्पत्ति पर दीर्घ दिन अपेक्षा पर शेष जनगणना बाट फिटाई केन्द्र सरकार। आज केन्द्र कैबिनेट रे एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं 2027 मसीह जनगणना करने को मंजूरी प्रदान कराई सहित 2026 किसी जनगणना हेब। यही विराट प्रक्रिया सहित सरकार 11,718 कोटी टंकार बजेट मंजूर करिसेंती। विशेष कथा होची एथर जनगणना संपूर्ण डिजिटल माध्यम करा सूचना मिली। यह द्वारा देशर विकास योजना प्रस्तुत करिबारे सरकारଙ୍କର सुविधा ମଧ୍ୟ ହେବ। परवर्ती खबर इंडिगो विमान सेवार विभ्राट पुणी यात्री एवं हटहटा। भुवनेश्वर बिजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर आज यात्री माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइचंती। इंडिगो एयरलाइंस प्राय 7टी विमान आज उड़ान बातिल मध्य होइछि जहाँफल यात्री मध्य असंतोष देखा जाइछि। हठात विमान बातिल हेबा कारण अनेक यात्री विमान बंदर घंटा घंटा धरी अपेक्षा करने को बाध्य होइतिले। एने कर्तृपक्ष पक्षर कौन संतोषजनक उत्तर न मिलिथिबा अभियोग मध्य होइछि। परवर्ती खबर छत्तीसा नियोगर गुरुत्वपूर्ण बैठक। श्रीमंदिर परिचालना क्षेत्र में आज एक गुरुत्वपूर्ण दिन। आज सन्धार श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष छत्तीसा नियोगर जरूरीकालीन बैठक डकाई महाप्रभुंर दैनंदिन नीतिकांत को अधिक श्रृंखलित करने आगामी पर्वपर्वाणी प्रस्तुति सेवायत मानकर विभिन्न समस्या संपर्क में बैठक में विस्तृत आलोचना हेबो। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर रही जमिति कहुच्छी श्रीमंदिर में महाप्रसाद दर निर्धारण हेबो। पुरी श्रीमंदिर भक्त मानक आउ शोषण हेबाकु पड़िबो नाही। महाप्रसाद दर बा रेट चार्ट लगा जिवो। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु पदक्षेप निया जायछि। केउ अबड़ा कुड़ुआर दाम केते रहिबो ताहा मध्ये स्थिर करा जिवो। आनंद बजार श्रृंखला रे आनिबा पई एक बड़ निष्पत्ति मध्ये निया जिवो। परवर्ती खबर रही घरे राशन पहुंचाई हाईकोर्ट को नोटिस। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुसार हिताधिकारी घरे राशन सामग्री पहुंचु नथिबा नहीं हाईकोर्ट एक मामला दायर होता। यही शुणाणी कर हाईकोर्ट राज्य सरकार को जवाब मागिଛନ୍ତି। वृद्ध वृद्धा और दिव्यांग माने किपरि सुविधा बसी राशन पाइपर से नहीं गुरुत्वारोप एपटे राशन कार्ड रे ई-केवाईसी शेष तारीख रही डिसेम्बर 31 तारीख। ता पूर्व नकले राशन कार्ड कटिज बोली एपटे कहुई। राज्य सरकार ई-केवाईसी कर शेष तारीख को डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत रखिंट आउ घुंचाई हेब नाही। जो मैंने एपर्यंत निजर आधार लिंक करना ई-केवाईसी करना तुरंत करई नियंतु। तेबे जांच बेले पाखापाखि 6 लाख अधिक हिताधिकारी मान नाम काटी दी जाइछि बोली विभागीय मंत्री खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। परवर्ती खबर होची सुभद्रा टंका को लेकिन बड़ अपडेट। सुभद्रा किस्ती दुईटी किस्ती एका संगे नुआ वर्ष में मिलिबो। जो माने को 21 वर्ष होइछि सेमाने चाहिए आवेदन करि परिबे। जो माने पुराना अछंती तृतीय किस्ती पाइनाती एका संगे दुईटी किस्ती पाइबे 10,000 टंका। ता सहित जो माने को 60 वर्ष हो जाइछि सेमाने को सुभद्रा बाद पड़िबो। सेमाने को भत्ता रे शामिल हेबा पई पड़िबो। भत्ता टंका को लेकिन बड़ अपडेट। भत्ता टंका आगु बढ़िबो। 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3,500 भत्ता मिलिबो एवं 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता बढ़ियो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर तेबे सबुठ बड़ कथा दिल्ली रे एपर्जन प्रदूषण अच्छी जहाँफल राजधानी दिल्ली रे लोक मैंने जीवा आसवा करने बहुत कष्ट होउछि। आखिरे लुह बाहरुछि। एपटे घन कुहुड़ी जो यातायात बहुत बाधा प्राप्त होउछि। दिल्ली रे आक्यू एबे अछि 400 उपरे। तेबे अधिक पुराना गाड़ी चलुथिबारु पुणी आउतरे तदंत हेबो। जो माने 15 वर्ष 10 वर्ष ऊपर गाड़ी चलाउछन से गाड़ी रोक लगा जिवो। एपटे ईवी गाड़ी को अधिक प्रशासनिक भाव दायित्व दियाइछि केवल ईवी गाड़ी अधिक रु अधिक चलिबो। सेपटे दिल्ली रे जिला संख्या बढ़ी। राजधानी दिल्ली प्रशासनिक मानचित्र बदलवा जाउछि। प्रशासनिक सुविधा एवं लोकों निकट में सरकारी सेवा पहुंचाइबा लक्ष्य रे दिल्ली रे जिला संख्या वृद्धि करा जाइछि। पूर्वर सेठारे 11टी जिला थिबा बेले एबे आहुरी 2टी जिला जोड़ा जाई एबे 13टी जिला होइछि। परवर्ती खबर होची मालकानगिरी हिंसा कोटी कोटी टंकार क्षयक्षति। मालकानगिरी घटिथिबा हिंसाकांडर भयावह चित्र सामना को आछि। पूर्वर 24 घंटा इंटरनेट सेवा बंद होइतिला एबे पुणी आउरी 12 घंटा इंटरनेट सेवा बंद होउछि। एही हिंसाकांडर व्यापक सरकारी बेसरकारी संपत्ति नष्ट होइछि। क्षयक्षति परिमाण कोटी कोटी टंका हेउ बोली आकलन करा जाउछि। शांति फेराई आनिया पई प्रशासन पक्षर उद्यम जारी रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ସତ୍ୟ ବିହାରରେ ଆଜି ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସେଠାରେ ଏକ ବାରରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଏହା ପାଖରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିରଳ ସଫଳତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଜଣେ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିଲେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଲି ପଦବୀ ଥିବା ପୂରଣ ବା ଆର୍ଆଇ ବା ଆଡମିନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1414ଟି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9ଟି ବଲରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି ଭାରତ ଦଳ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଅତି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ ରଖିଛି ଦଳ ମାତ୍ର 9ଟି ବଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ 5 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଏହା ଏକ ନାଟକୀୟ ପତନ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ କୋର୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ତେବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଆଇନଗତ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଶୀତ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖର ବଡ଼ ଦିନଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ ବା ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି କିଣିବା ବହୁତ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଇକେୱାଇସି ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ପରେ ଏମ୍ସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେସବୁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ସାଇବର ଲୁଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ମେସେଜ ଆସୁଛି କିଛି କଲ୍ ଆସୁଛି ବା କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରେଇ ଧମକେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମେସେଜ ଆସୁଛି ବା କଲ୍ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ 1930କୁ କଲ୍ କରି ସେହି ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା 4 ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିଶେଷ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ାଠୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି
ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କ ବୟାନ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିଜନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଫା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେବ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।